भुवनेश्वर बरमुंडा पड़ियारे आरंभ होईछि राज्यस्तरीय कृषि मेला एवं कृषि ओडिशा 2024 या उद्घाटन करिसेंति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। निज निज कार्य जारी रखिथिले जहांकर परिश्रम फल आमे सेते बेले खाइबा को गंडे पाउथिले। देश अर्थनीति एवं संपूर्ण रूपे भुसुड़ी पड़िथिबा बेले कृषि क्षेत्र जे कि गोटे मात्र क्षेत्र जोटी सकारात्मक ये विभाग अभिवृद्धि घटीला। यही महत कार्य पाई आप समस्ते धन्यवाद एवं प्रशंसार पात्र। आम राज्य ओडिशा मुख्यतः एक कृषि भित्तिक अर्थनीति जोठी राज्यर प्राय 70% लोक कृषि एवं आनुषंगिक क्षेत्र में काम करी जीविका निर्वाह करिथांती। तेणु जोठी एत संख्यक लोके गोटे वृत्ति रे काम करती सेमानंकर विकास करने सह सुख दुखरे ठिया हेबा जेकोसी सरकारंकर ये होची नैतिक दायित्व। आमे ओडिशा रे कृषि क्षेत्र में जदि पर्यालोचना करिबा तेबे देखा देबो जे गत 2 दशंधि रे आमे कृषि एवं कृषकर कल्याण क्षेत्र में जेभली भाव रे विगत दिन मानकर कार्यक्रम करा जाछि सेथिरे केवल धान बा चाउल या को छाड़ीदेले कौन सी कृषि उत्पादन रे आमे केबे मध्य स्वावलंबी हेई पारि नाहु। सबु बेले एठी मंचासीन वरेण्य अतिथि वृंद ये विषय रे मध्य टिप्पणी करुथिले। विगत दिन रे मध्य किछि दिन पूर्वरु अनेक समय रे आलू पाई किभली भाव रे हमकु पश्चिम बंग नाली आखि देखौछि ठीक सही बड़ी भाव रे मध्य केते बेले पियाज पाई महाराष्ट्र शीत 2 मास छाड़ी देले वर्ष को प्राय 10 मास टमाटो पाई मध्य आमको कर्णाटक उपर निर्भर करने को पड़ी थाए। आउ माछ अंडा ये उत्पादन रे मध्य समान अवस्था अच्छी। यदि आंध्र प्रदेश रु माछ आउ अंडा न आसीबो ताहले हमर लोक मान खाया पई पाइबे नहीं। छात्र छात्री माने मध्य जो मिड डे मील रे अंडा व्यवस्था कराउची समान मध्य एथिरे वंचित हेबे। ये परिस्थिति आज दिन रे मध्य अछि। मोर मनरे मध्य प्रश्न उठे आम ओडिशा तो तार जलवायु क्षेत्र रे प्रकृतिर एभली भाव रे आमको से ये अंचल को देइछि। आमको एथिरे 10 गोटी प्रकार जलवायु अंचल अछि। ये 10 गोटी जलवायु अंचल रे आमे चाष करिया पाई मध्य विविधता रे भर्ती करी रहिछि। जेउटी विभिन्न रकमर फसल चाष करिया पाई आमको अपूर्व सुजोग आमको आनी दिया जाइछि। ता सहित मध्य ओडिशा रे 480 किलोमीटर व्यापी समुद्र तट जोटी अछि राज्य भितरे एवं ता सहित मध्य असंख्य जल उत्स मध्य आम ओडिशा रे अछि। ताले कहीं ये जल उत्स को नहीं समुद्र तट को नहीं करी मध्य आमे विभिन्न प्रकार कृषि क्षेत्र में मध्य आमे विशेष करी माछ चाष उपरे गुरुत्व प्रदान करने सहित आमे आहरी आगु केमती भाव में स्वावलंबी हो पारिबा। गत किछि दिन मानकरे किछि अग्रगति होइछि किंतु मु दृढ़ भाव में कहया पई चाहे जे जोठी उत्तम योजना एवं इच्छा शक्तिर जदि टिके अधिक आमे योजनाबद्ध भाव में प्रयोग करिथांते एवं ताकू कार्यक्रम करी रखिथांते एवं आज जमिति आमे संपूर्ण भाव में कृषि ओडिशा ये 2025 पाई जेभली भाव में एक स्वतंत्रता देले चाषी मान को आग को आनिबा पाई चाषी माने जदि सचेतन हेबे से माने जदि कृषि कार्य को निज निज क्षेत्र में
निज निज जलवायु अनुसार निजर पसंद मुताबक चाष करिबारे ସେମାନେ आगକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଆଗବର ହେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫସଲକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଆଜି ଭୁଲ ଭଟ୍ଟା ଆଲୋଚନା ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କାମ କଲେ ନାହିଁ କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଥିଲେ କୋଉଠି କେତେବେଳେ ଆଳୁ ମିଶନ ନାଁରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ପଣସ ମିଶନ ନାଁରେ ତ ଏଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ମିଶନ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ମିଶନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଗତ ସରକାର କ'ଣ ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି କୋଉଠୁ ବିହନ ଆସିଲା କୋଉ ମାନର ବିହନ ଆସିଲା ସେ ବିହନ କେତେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ କରାଗଲା ଆଉ ଚାଷର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କେତେ ଆଳୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଚାଷ ଉପରେ ବିଶେଷ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମିଶନ ପରେସନ ଆମେ କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ରେଜଲ୍ଟ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଅପରେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବଟ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡେଡ୍। ତାହେଲେ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା ଆଳୁ ମିଶନ କଲେ ପଣସ ମିଶନ କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଶନ ଆମେ କରି ଚାଲିଲେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତା ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଏବଂ ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମମତା ଦିଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମମତା ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଆମ ଉପରେ ସେ ଦାଉ ସାଧିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗତ ସରକାର ଆଳୁ ମିଶନ କଲେ ଫେଲ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ମିଶନ ପରେ ମିଶନ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆଜି କେତେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ତେଣୁ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିରୋଧରେ ବସାଇଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡାକିଲୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 4ଟି ବିଷୟରେ ଅନୁମୋଦନ ହେଲା ତା ଭିତରୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଚାଷୀ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ସହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚିର ସହଚର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସେ ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତରେ ଥାଏ କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ରୂପରେ କେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ରୂପରେ କେତେବେଳେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ରୂପରେ କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ କେତେବେଳେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ପୋକ ନା ଲେଡ଼ା ପୋକ ଆସିକି ଆମ ଶସ୍ୟକୁ ଖାଇଯିବା ହଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମ ସହଚର ହୋଇକି ଥିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଋଣ କରିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ପାଖରୁ ଏବଂ ଚାଷର ଉନ୍ନତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହାର ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଚାଷୀ ତାର ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବସିଡିରେ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ
ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ନିଜେ ବି ଜଣେ ଚାଷୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଟନାଗଡ଼ରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କ'ଣ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍, ଆଜି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ଆଜି ସେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 10 ଏକର ଜାଗାରେ। ଆଉ ସେ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଥିଲା 60 କୁଇଣ୍ଟାଲ, 60 ଟନ୍। ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମାନ୍ୟବର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ବି ସେମାନେ ଏ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଥିଲା ସେ ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ତ ଆଜି ଆମକୁ ତ ଖୁଏଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଦୁବାଇରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ସାରା ପୃଥିବୀ ବଜାରକୁ ଆଜି ଯାଉଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଏ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ କୃଷି ବିଭାଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଭାଗକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେଇକି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର କୃଷି ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଆମେ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ এই ଆନୁଷଙ୍ଗିକତାର କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ମିଶେଇକି 33,919 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।